بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، بلکہ سچے حالات ہیں جو شہر کے بیرونی علاقوں اور کچی بستیوں کے زیادہ تر گھروں میں عید الاضحیٰ کے دنوں میں سامنے آتے ہیں۔ اس دن غریبوں کی پریشانی دگنی بھی ہو جاتی ہے کہ بازار میں گوشت نہیں ملتا اور سبزی ترکاری والے بھی دکان نہیں لگاتے، اور شاید رنج و غم اور مایوسی کی وجہ سے سبزی ترکاری لینے بازار جانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ شہری علاقوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان میں کئی جانور ذبح ہو رہے ہیں، جن کے گوشت ان رشتہ داروں کے ہاں بھی بھیجے جا رہے ہیں جنہوں نے خود قربانی کی ہے، اور گوشت گھروں میں بھی بھرا پڑا ہے۔ ایک اور رسم ہے کہ بیٹی کے سسرال میں پوری رانے ہی نہیں بلکہ پورے بکرے عیدی کے طور پر بھیجے جا رہے ہیں، اگرچہ بیٹی کے سسرال میں کئی قربانیاں ہوتی ہوں۔ یہ ایک ایسی رسم ہے کہ جس پر عمل کرنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں پوشیدہ قربانی کے جذبہ کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ غریبوں تک پہنچے، ان کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کا خاص انتظام کیا جائے، تاکہ اس دن ایک دن تو کم سے کم ان کو اپنے نظر انداز کیے جانے کا احساس نہ ہو، اور وہ قربانی کے گوشت کے انتظار میں دال چاول کھانے پر مجبور نہ ہوں۔ مگر آج معاشرے میں بہت سے لوگ قربانی کے اصل مقصد کو پس پشت رکھتے ہوئے معاشرے میں اپنے مقام اور رتبے کے لحاظ سے قربانی اور سوسائٹی میں اپنا مقام اور ناک اونچی رکھنے کے لیے بھی مہنگی سے مہنگی قربانی کرنے کا شوق اپنا رہے ہیں، اور قربانی کر کے سارا کا سارا گوشت خود کھا جاتے ہیں یا رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، جو انتہائی غلط روش ہے۔ جبکہ عید قربان ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، اور قربانی کے بعد اسی گوشت کے حصہ کرنے ہوتے ہیں، جس میں غرباء و مساکین کا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ مگر ہمارے ہاں نئی روایت چل نکلی ہے کہ لوگ قربانی کے بعد پورا بکرا یا گائے فریز کر لیتے ہیں، اس گوشت سے نت نئی ڈشیں بنا کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ عید قربان ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی ایک عظیم مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہے، مگر کچھ لوگوں نے اسے دوسرا رخ دینے کی کوشش کی ہے، جو سراسر غلط ہے۔ ہمیں قربانی کر کے اس کے 3 حصے کر دینے چاہیے: ایک غرباء و مساکین، دوسرا حصہ غریب رشتہ داروں، اور تیسرا اپنا حصہ۔ اس طرح یہ اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ قربانی اپنے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ رکھتی ہے، اور آج کے دن ہمیں اسے سمجھنے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی انتہائی اہم چیز کی قربانی طلب کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر لبیک کہتے ہوئے اس فرض کی ادائیگی کی۔ اس بات کو آج ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، تبھی قربانی کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اسی پر آپ کو 2 واقعات سناتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ کے لائکس کی نہیں بلکہ شیئرز کی ضرورت ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ کے بڑے گروپس میں شیئر کریں، لیکن اس بات کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور اس کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ عید قربان سے پہلے ہر شخص اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اور جس مقصد سے اسے شیئر کیا جا رہا ہے وہ مقصد سمجھ جائے۔ اور ہماری اسی طرح دوسری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ پہلا واقعہ سنیں۔ بیٹا، یہ ایک پیالی گوشت جمال موچی کو دے آؤ۔ ابا جان کا حکم سن کر میں حیران ہوا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی اور میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جواب میں ان سے کہا، لیکن ابا جان، آج تو عید کا دن ہے، ہر گھر میں گوشت موجود ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت پہنچا رہے ہیں، ہم نے قربانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رشتہ دار اور دوست اور پڑوسی ہمارے گھر میں گوشت دے دے کر جا رہے ہیں، پھر آپ یہ ایک پیالی سالن اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ بیٹا، وہ اکیلا ہے، کوئی آگے نہ پیچھے۔ اول تو کوئی اسے گوشت دے گا نہیں، کیونکہ اس کے ہاں سے کون سا کسی کو گوشت ملے گا۔ دوسرا، کوئی گوشت دے گا بھی تو وہ اسے نہ جانے کب پکائے گا، کم از کم اس وقت تو اس کے پاس سالن کی صورت میں گوشت نہیں ہوگا۔ جی اچھا ابا جان، لائیے دے آتا ہوں۔ میں نے پیالی ان سے لے لی اور گھر سے نکل آیا۔ بازار لوہارا میں ہماری دکان کے بالکل سامنے سڑک کے کنارے جمال موچی جوتیاں مرمت کرتا تھا۔ گلی میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، وہ اسی میں رہتا تھا۔ میں پیالی اٹھائے اس کی کوٹری کے دروازے پر پہنچا تو وہ چولہے پر ہانڈی رکھے ہوئے نظر آیا۔ ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی تھی اور ہانڈی میں کچھ پک رہا تھا۔ میں السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں ابا جان پر اپنا غصہ اتار چکا تھا اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا
کہ बिला वजह उन्होंने एक प्याली गोश्त भेजा। ये तो गोश्त पका रहा है, आओ बेटा, जमाल ने फौरन कहा। क्या पका रहे हैं जमाल चचा? बाजार के सब बच्चे और बड़े उसे जमाल चचा कहते थे। बस बेटा, पकाना क्या है, मसूर की दाल पका रहा हूँ। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने फौरन कहा, जी क्या कहा, दाल पका रहे हैं? लेकिन आज तो ईद का दिन है और हर घर में गोश्त ही गोश्त मौजूद है। सब लोग गोश्त भून रहे हैं। सुबह से ये वक्त आ गया बेटा, किसी ने मुझे गोश्त नहीं भेजा। जब मैं इंतजार कर कर के थक गया तो बाजार से दाल ले आया और अब उसे ही पका रहा हूँ। ओह, ये ले अब्बा जान ने पका पकाया गोश्त आपके लिए भेजा है। मेरे मुंह से निकला, वाह बेटा वाह, ये काम किया है आपके अब्बा जान ने। चलो मैं भी ईद के दिन गोश्त खा ही लूँगा, वरना ये हसरत रहती कि ईद के दिन भी गोश्त ना खा सका। अच्छा जमाल चचा, मैं चला, प्याली फिर किसी वक्त ले लूँगा। ठीक है। मैंने घर आकर अब्बा जान को मसूर की दाल वाली बात बताई तो अब्बा जान के साथ अम्मी जान और छोटी बहन भी हैरान हुए बगैर न रह सकीं। अम्मी जान ने फौरन कहा, तब तो एक छोटी सी प्याली में हमने बहुत कम गोश्त उसे भेजा। हाँ भाई, एक बड़े बर्तन में गोश्त उसे दे आओ ताकि वो खूब पेट भर कर खा सके। जी अच्छा। जल्दी मैं दोबारा जमाल चचा की कोठरी में दाखिल हुआ। जमाल चचा, अम्मी जान ने यह गोश्त और आपके लिए भेजा है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, चलो अपनी भी ईद होगी, उसने खुश होकर कहा। ये आज से 58 या 59 साल पहले का वाक़या है, लेकिन ये वाक़या मेरे जहन में इस तरह चिपका कि फिर कभी जहन से महू न हो सका, और ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के मौका पर तो इसका जहन में ताज़ा होना एक मामूल बन गया है। घर के लोग तमाम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्त अहबाब के हिस्से लगा रहे होते हैं। मैं अपने मोहल्ले के गरीब तरीन चंद अफराद के लिए गोश्त अलग कर रहा होता हूँ। वालिद साहब ने बचपन में जो गोश्त की प्याली मुझे थमाई थी, अगरचे मुझे कोई सबक देने के लिए नहीं थी, उस वक्त उनकी ये सोच नहीं थी कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर ऐसा करेगा। जी नहीं, उनके तो जहन में भी ये बात नहीं थी। उन्होंने तो हमदर्दी के तौर पर जमाल मोची को गोश्त की प्याली भिजवाई थी, लेकिन वो प्याली मेरे लिए एक सबक बन गई, सारी जिंदगी का सबक, कभी ना भूलने वाला सबक। बचपन में जो बात जहन में नक्श हो जाए फिर वो निकल नहीं पाती, उसे कोई खुरच खुरच कर भी निकालना चाहे तो भी नहीं निकलती। बस वही प्याली आज भी मेरे दिमाग में मौजूद है और आज मैं महसूस करता हूँ बच्चों को तरबियत देने का ये एक बेहतरीन तरीका है, वरना आज के दौर में फ्रिजों ने तो दूसरों का एहसास ही गस्ब कर लिया है। पहले हम ये सोच लेते थे, फलां गरीब को गोश्त पहुंचा दो, फलां रिश्तेदार को पहुंचा दो, इतना गोश्त कहाँ रखेंगे, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इससे ये कहीं बेहतर है दूसरों को दे दो, वो खा तो लेंगे, गोश्त किसी काम तो आ जाएगा। अब ये सोच फ्रिजों की मेहरबानी से उड़न छू हो चुकी है। हम पहले अपना पेट नहीं अपना फ्रिज भरते हैं, फिर जो हड्डियां या बेकार किस्म की बोटियां बच रहती हैं वो किसी को देने के बारे में सोचते हैं। जबकि ईद कुर्बान से तो हमें सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का जज्बा अपनाने का सबक मिलता है। हमने आज ये सबक भुला दिया। इसके अजाले के लिए और आइंदा आने वाली नस्ल की तरबियत के लिए अब सब एक एक प्याली गोश्त अपने बच्चों के हाथों ज़रूर किसी गरीब को भिजवाना शुरू कर दें। इससे अच्छे नताइज ना भी निकलें, बुरे नहीं निकलेंगे। दूसरा वाक़या भी सुन लें। एक बार बकरा ईद के मौके पर हस्बे रिवायत नमाज के बाद कुर्बानी की कुछ गोश्त बेगम को भूनने और पुलाव वगैरह बनाने के लिए दिया, बाकी शॉपिंग बैग बनाकर रख दिए। चूँकि हर एक ने कुर्बानी की होती है, इसीलिए हम मोहल्लेदार एक दूसरे के घर गोश्त नहीं भेजते। भाई बहनों के घर रान या दस्ती वगैरह भेजने के बाद बाकी गोश्त ड्राइवर को दे देते हैं कि वो खुद ही गरीबों में बांट दे। वो मुस्तहिक लोगों को देता है या नहीं, कभी उससे किसी ने नहीं पूछा था। उस दिन इत्तफाक से मैं जोहर की नमाज के बाद मस्जिद से निकला। दोपहर के खाने के बाद कुछ गरानी सी महसूस हो रही थी। थोड़ी सी वॉक करते हुए अपने घर की एक भी गली में गया। वहां देखा कि घर के बाहर 2-3 बच्चे खेल रहे हैं। गालबन वो नए किरायादार थे, पहले कभी नहीं देखा था। बच्चों के चेहरों पर मुझे वो रौनक नजर न आई जो ईद का खासा होती है। मैंने करीब से गुजरते हुए ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बच्चों आज तो खूब मजे मजे के खाने खाए होंगे, भुना गोश्त, रोस्ट वगैरह। उनमें से निस्बतन छोटी बच्ची के मुंह से बेसाख्ता निकला, हमारे घर तो आज दाल पकी है। मैंने हैरान होकर पूछा, आप लोगों ने कुर्बानी नहीं की? मासूम बच्ची ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर उसकी 2-3 साल बड़ी बहन ने उसे घूरी डाली और कोहनी मारकर चुप कराया। बड़ी बहन मेरी तरफ मुंह करके बोली, अंकल ये झूठ बोल रही है, मेरी मम्मा गोश्त ही बना रही हैं। मैं माजरा समझ गया,
वापिस आया, बीवी को कहा कि भुने गोश्त का एक डोंगा भर कर दो। फ्रिज में रखी बकरे की रान निकाली, एक बड़ी ट्रे में ये चीजें रखी, उसे रुमाल में ढांप कर खुद ही बाहर निकला और उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक 35-40 साल साहिब बाहर निकले। उन्हें मैंने ट्रेन थमाई, अपना तारुफ कराया और कहा कि ये आपके लिए ईद का हिस्सा है। उनकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। ममनूनियत से उन्होंने मुझे देखा और इसरार करके बैठक खुलवाई, वहां बिठाया और बड़ी साफ गोई से बोले, मोहतरम, आप हमारे लिए फरिश्ते गैब बनकर आए हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर मेरे घर में बकरा ईद के रोज भी दाल पकी है। मैं एक दरमियाने दर्जे का कारोबारी हूँ। इत्तफाक से ऐसे क्राइसिस में फंसा हूँ कि आजकल जेब बिल्कुल ही खाली हो गई। जहाँ जहाँ से रिकवरी होनी थी ना हो पाई, और आज इस बड़े दिन मेरे पास इतना भी नहीं था कि मुर्गी का गोश्त ही खरीद सकता। मेरा ख्याल था कि कोई हमसाया मेरे घर गोश्त का हिस्सा भेजेगा, मगर गालबन यहाँ पर इसका कोई रवाज ही नहीं। आप न जाने कैसे आ गए। उन साहब की बात सुनकर मेरी तो ये हालत थी कि काटो तो लहू नहीं। ये सोचकर मैं लर्ज रहा था कि हमारे हमसाए में ऐसे हालात से 2-4 खानदान मौजूद थे और हम उनसे यकसर बेखबर अपने हाल में मस्त थे। उन साहिब से बाद में भी रब्ता रहा। शरीफ उन नफ्स इंसान थे। कारोबार उनका बाद में चल निकला और माली हालात बदल गए। कुछ अरसे के बाद वो मोहल्ला भी छोड़ गए, मगर उन्होंने मुझे एक ना भूलने वाला सबक दिया कि अपने हमसायों और आसपास के घरानों की हमेशा खबर रखी जाए, उनसे शेयर किया जाए। क्या मालूम कि कौन सा सफ़ेद पोश घराना अपना भरम रख रहा है, भूखा रहकर पेट भरे होने का तासुर दे रहा है, जिनके हालात ऐसे नहीं कि कुर्बानी कर सकें, मगर इसका एतराफ़ भी नहीं कर सकते, अपनी गरीबी का ढंढोरा भी नहीं पीट सकते। ऐसे ही लोगों के साथ अपने वसाइल शेयर किए जाएं, इस तरह से उनकी मदद की जाए कि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और मुश्किल भी दूर हो जाए।